ಪರಾಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मूर्धम् भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् हिमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् इमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमधीमहि वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लां वरदरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारं निलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै पुटम्बनिधेय वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् कृष्णं कमलबद्धाक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्गौनीं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तुलत्रवेकपरिगवाणीये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतध्वये नमः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शोकाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटाचेद्रतुजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यथा यन्ने नास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवात्त्वच्च महाभारतमुच्यते अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे एकपञ्चाशः सर्गः 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಣಪರ್ವ. ಕಳೆದ ವಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಪಾಂಚಾಲ ಛೇದಿ ಕೇಕಯ ವೀರರೊಡನೆ ಬಂದ ಭೀಮನನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕರ್ಣ ತಾನೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಭೀಮಸೇನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಮಹಾರಥರಾದ ಚೈದ್ಯರನ್ನ, ಕರುಷರನ್ನ, ಸೃಂಜರನ್ನ ನೋಡದ. ಆಗ ಭೀಮಸೇನ ಕರ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಒಣಗಿದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕೌರವ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಸೂತಪುತ್ರ ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಗಳಾದಿಗಳಂತಹ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ, ಕೇಕಯರನ್ನ, ಸಂಜಯರನ್ನ 1000 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ. ಮಹಾರಥನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಸಂಶಕ್ತ ಗರುಡನೆಯೋ, ಭೀಮನು ಕೌರವೊಡನೆಯೋ, ಕರ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲೊಡನೆಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನಿನ್ನ ದುರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನರಾದ ಆ 3 ವೀರರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಬಂತು. ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ, 2 ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ನಕುಲನನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅವನ 4 ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೂ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ಸಹದೇವನ ಧ್ವಜವನ್ನ ತುಂಡರಿಸಿದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ
ನಕುಲನು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಸಹದೇವನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದನು. ಬೇರೆ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದ. ದೇವಕುಮಾರರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ವೀರ ಸಹೋದರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಲೇ ಇಂದ್ರಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೇರೆ 2 ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಮಹಾ ಮೇಘಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ದಾಯಾದಿಗಳಾದ ಕೌರವ ಮೇಲೆ ಘೋರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದರು. ಓ ಮಹಾರಾಜ, ಮಹಾರಥನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗ ದಾಯಾದಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ದಾಯಾದಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹುಟ್ಟದ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅಂತ. ದಾಯ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನ, ದಾಯ ಭಾಗವನ್ನ ಬಯಸುವಂತವರು ದಾಯಾದಿಗಳು. ಅವರು ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಟ್ರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ, ಆ ಮಗಳಿಗೋ ಮಗನಿಗೋ ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಸತ್ರು ಅದು ಕೋರ್ಟಿಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯೋಲ್ಲ. ಈ ಲಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕೋದು ಇದರಿಂದ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಅವರು. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿವಾದ ಪರಾನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷ ಖಲ ಜನರತಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿರ್ದಯತ್ವಂ ಮಾಭೂದೇವ ಮಮ ಪಶುಪತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಶಿ. ಕೋರ್ಟು ಕಟಕಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತೀವ್ರವಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ದಾಯಾದಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು? ದಾಯಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು. ತಾವು ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮಂ ಸ್ವಾರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ, ಮಧ್ಯಮಂತೂ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಂ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ತಾವು ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿವೇಕಶಾಲಿ. ಓ, ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ, ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಯಾರಿಗೋ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಯಾಕಾಗ್ಬಾರದು? ಅದೇಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತರವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕರು, 2 ಮಕ್ಕಳು 10-15 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಏನೋ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯವೋ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ಲೋ ಮೆಂಟಲಿಯೋ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 1-2 ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಅವ್ರೇನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವ ಅರ್ಜಿತ, ಅದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವರು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಕಾಲಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರದೇನಿತ್ತು ಆಸ್ತಿನೋ ಅದನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ತಂದೆ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತರು. ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಮಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇವರು ರಿಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ಏನದು ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಹ ಮಾಗ್ರದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ. ಈಗ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರಮನೆ, 6 ಅಂತಸ್ತೋ 10 ಅಂತಸ್ತೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅವನ ತಿದ್ದು ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಾಯ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೇನೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೋ, ಅವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಲಸಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ.
ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾರ ಹತ್ರ? ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಅಸೂಯೆ, ಜಲಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನೋ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಇದ್ಯಾ, 2 ಕಾರ್ ಇರ್ ಮರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿದೇ ಇರುವಂತ ಮೂರ್ಖರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗಳೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲಪ್ಟಾಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇವನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇವನನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಾಯಾದಿಗಳು, ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು ಹೊಡೆದಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ನಿನ್ನ ದುರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸು, ನೋಡ್ತಾ ಇರು ನೀನೇನೆ. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಮಹಾರಥನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದ ಆ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಿಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಡಲಾಕಾರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಬಾಣಗಳು ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಆಗ ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾವೃತವಾದ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಂತೆ ಕಾಂದಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಸುವರ್ಣದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀಡಿದ ಆ ಬಾಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕೆರಡಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿದವು. ಆಕಾಶವೆಲ್ಲೋ ಬಾಣಮಯವಾಗಿ ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿರ್ಲೋ, ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜನ ರೂಪ ಕಾಲಾಂತಕನಿಗೂ ಯಮನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದ್ರೆ ಗದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸೀಮ ಅಂತ, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬರ್ಜಿ, ಈಟಿ, ಅದು ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿಗಳು, ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ, ಎಲ್ಲ ಅಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಯುದ್ಧ, ರಥನಾಗಿ ಚತುರಂಗ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕುಮಾರನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರರು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಮೀಪವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ಮಹಾರಥನೂ ಆದಂತ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆ ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಂದ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಗುತ್ತಾ ಆ ಪಾಂಚಾಲನನ್ನ 25 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿ 65 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಬಾಣ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಸಿಟು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಲ್ಲಲು ಉದ್ದೇಶಿ ಸರ್ಪದಂತೆ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುವ 15 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಗರಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಆ ಬಾಣಗಳು ರಾಜನ ಸುವರ್ಣ ಕವಚಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ವು. ಆ ಬಾಣಗಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಕುಮಾರನು ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಭರಿತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮುತ್ತುಗದಕ್ಕೆ ಇದ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಸುಶ್ರವ ನಾಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಮುತ್ತುಗದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದನಂತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವು, ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಶ್ರವ ನಾಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪಲಾಶ ದಂಡ ಗ್ರಹಣ. ಪಲಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗದ ಮರ. ಆ ಪಲಾಶದ ಕೊಂಬೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿರ್ಬೇಕು, 3 ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಧ್ಯದ ಎಲೆಯಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮೇನ ಪರ್ಣೇನ ಜೂಯಾತ್ ಅಂತ. ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಮಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಚೋಟು, ಒಂದು ಗೇಣು.
ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇನೆ ಸಮಿತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್ತು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಅದು ಮುತ್ತುಗದ ಕಡ್ಡಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡದ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ಹೋಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಹೂವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಾಟಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕವಿಯ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ. ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದಾಗ ಪುಷ್ಪ ಭರಿತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಂತೆ, ಪಲಾಶ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಕವಚ ಹರಿದು ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೊಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಎಸೆದು ದುಷ್ಟೋಧನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೊಬ್ಬುಗಳ ನಡುಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೀಟಿ ಸಾಡೆ ಹಿಡಿದ ಆ ಬಾಣಗಳು ಜೇನಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಅರಳಿದ ತಾವರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದ್ವು. ಆಗ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು 16 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದ. 1 ಬಾಣದಿಂದ ಆತನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ ರಥವನ್ನ, ಕೊಡೆಯನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಕತ್ತಿಯನ್ನ, ಗದೆಯನ್ನ, ಧ್ವಜವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ರಾಜನ ಕೊಡೆ, ಮಣಿಮಯ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಅವನು ಸರ್ಪಧ್ವಜ ದುರ್ಯೋಧನ. ಆ ನಾಗಧ್ವಜ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ರಾಜರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ರಥ, ಧ್ವಜ, ಕವಚ, ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಯನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಒಡನೆಯೇ ಕುಂಡಧಾರನು ಮನಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮಹಾರಥನ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ತನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ಜಯ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸೋತು ಬಂದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವನು ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇವನ ರಥ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಧ್ವಜ, ಅವನ ಕುದುರೆಗಳು, ಅವನ ಸಾರಥಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ರಥ, ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ಕರ್ಣನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುಂಡಧಾರ ಅನ್ನೋನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ಬೇರೆ ಕಳಕ್ಕೆ. ಆಗ ರಾಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕಾತರನಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಣನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದ್ರೋಣಘಾತಕನಾದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟ. ಬಾಣದಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಆನೆಯನ್ನ ಬೇರೊಂದಾನೆಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟ. ಕರ್ಣನಿಗೂ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೂ ತಗುಲಿದ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರು ಹಿಂಜರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನು ವೇಗದಿಂದ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡೆದ. ನಡು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತವಾದವು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತೆ ಪಾಂಚಾಲರು ಜಯಾತುರದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನ 4 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಆಗ ಅಧೀರದ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಕರ್ಣನು ಸೂತ. ಅವನು ಕೌರವರ ಕಡೆ, ಅವನ ಮಗ ಇವನು ರಾಧೇಯ, ಇವನಿಗೆ ಸಿಗ್ದವನು ರಾಧೇಯ. ಈ ಅಧೀರತನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ರಾಧೆ, ಅವರಿಂದ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣ. ಅಧಿರಥ ಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ. ವ್ಯಾಘ್ರಕೇತು, ಸುಶರ್ಮ, ಶುಕ್ರ, ಚಿತ್ರಾಯುಧ, ಕ್ರತು, ದುರ್ಜಯ, ರೋಚಮಾನ, ಸಿಂಹಸೇನ ಎಂಬ ಈ 8 ಮಂದಿಯು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ವೇಗದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸಮೂಹದೊಡನೆ ಅವನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡು ಕರ್ಣನು ಆ 8 ಮಂದಿ ಪಾಂಚಾಲ ವೀರರನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಸಮರ್ಥರಾದ ಇನ್ನೂ 1000 ಲೆಕ್ಕದ ಯುದ್ಧ ವೀರರನ್ನ ಕೊಂದ. ಮಹಾರಥರಾದ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಮ, ದೇವಾಪಿ, ಭದ್ರ, ದಂಡಧರ, ಚಿತ್ರ, ಚಿತ್ರಾಯುಧ, ಹರಿ, ಸಿಂಹಗೇತು, ರೋಚಮಾನ, ಶಲಭ ಮೊದಲಾಗಿ ಛೇದಿ ದೇಶದ ಮಹಾರಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ. ಈ ಕೊಲೆಗೆಲಸದಿಂದ ರಕ್ತಲೇಪಿತವಾದಂತಹ ಆ ಕರ್ಣನ ಶರೀರ ಕಾಲರುದ್ರನ ಶರೀರದಂತೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಆನೆಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿದು ನಾನಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಜುತ್ತ ವಜ್ರಾಹತ ಶೈಲಗಳಂತೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು.
ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಈ ಇಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಹಾರ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಮನೇನೋ ಇದಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವತಗಳ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಬಂದ. ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಜ್ರಾತ ಶೈಲಿಗಳಂತೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದಲೂ, ಮುರಿದು ಬಿಡುವ ರಥಗಳಿಂದ, ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಹೋಯ್ತು. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಭೀಷ್ಮನಾಗಲಿ, ದ್ರೋಣನಾಗಲಿ, ಹಿನ್ನಗಡೆ ಇತರ ವೀರರಾಗಲಿ ಯಾರು ನಡೆಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಿಂಕೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಿಂಹವು ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ ಪಾಂಚಾಲ್ಯ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ, ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ರಥಿಕರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಸಿಂಹದ ಮುಂದಿನ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ ಕರ್ಣನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಶೃಂಜೇರು ಕೂಡ ಜೀವ ಸಂಶಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಗ್ನಿಗೆದುರಾದ ಶಲಭಗಳಂತೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಶೃಂಜೇರು ಆ ಕರ್ಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಹಿಸಲ್ಪಟ್ರು. ಆಗ ಆ ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನಿಂದ ಚೈದ್ರಲ್ಲಿಯೋ ಪಾಂಚಾರಲ್ಲಿಯೋ ಶೂರರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಅನೇಕರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ಆಗ ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪಾಂಚಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ತು. ಹೀಗೆ ಸೂತಪುತ್ರನು ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸೋಲಿಸಿ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಕುಂತಿಪುತ್ರನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರರು, ಇತರ ಜನರು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಿಂತರು. ಶಿಖಂಡಿಯು ಸಹದೇವನು, ನಕುಲನು, ನಕುಲ ಪುತ್ರನಾದ ಜನಮೇಜಯ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಪ್ರಭದ್ರ, ಈ ಜನಮೇಜಯ ಬೇರೆ, ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಾಡಿದವನು ಬೇರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಮಗ ಅವನು ಜನಮೇಜಯ. ಪ್ರಬಂಧಕರು ದೃಷ್ಟೋದ್ಯುಮ್ನ ಆಗ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿ ನಿಂತು ಕರ್ಣನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಗರುಡನ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಚೈತ್ರರನ್ನ, ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ, ಪಾಂಡವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಮಹಾಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ತಂಡೋಪದಂಡವಾಗಿ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೀರರನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಏಕಾಕಿಯಾದ ಕರ್ಣನು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಮಸೇನನು ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ. ಆದರೂ ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಕರ್ಣ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಇದ್ದು ಮಾಕ್ಲೀಕ, ಕೇಕಯ, ಮಾತ್ಸ್ಯ, ವಾಸಾತ್ಯ, ಮದ್ರ, ಸೈಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿದ. ಆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಂದ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆನೆಗಳು ಮಾವುತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನಡುಗುವಂತೆ ಉರುಳು ಬಿದ್ವು. ರಾವುತರಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಕಕ್ಕುತ್ತಾ ಬಿದ್ವು. ಭೀಮನಿಂದ ಹತವಾದ ಆನೆಗಳು ವಜ್ರಾತಗಳಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮಹಾರಥಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋರಿತು. ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕದ ರಥಿಕರು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಆಯುಧ ಪ್ರಹಾರ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಭೀಮನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಟ್ಟು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯು ಭೀಮಸೇನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಥಿಕರಿಂದ, ಕುದುರೆಯ ವೀರರಿಂದ, ಸಾರಥಿಗಳಿಂದ, ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ, ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ಆನೆಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಭೀಮಸೇನನ ಭಯದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೇನೆಯೆಲ್ಲ ನಿರುತ್ಸಾಹವಾಗಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿದಂತೆ ಕದಲದೆ ನಿಂತು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಮೊದಲು ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ, ವೀರ್ಯದಿಂದ, ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ ಸೈನ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಡಗಿ ನಿಸ್ತೇಜವಾಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಪೀಡಿತಗಳಾದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಸೈನ್ಯಗಳು ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನೆನೆದಿದ್ವು. ಆಗ ಸೂತಪುತ್ರನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಭೀಮಸೇನನು ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನ, ಧನಂಜನು ತ್ರಿಗರ್ತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶಪ್ತಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ: ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಸಂಶಪ್ತಕ ಸೈನ್ಯದ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನೊಡಗೂಡಿದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಜೇಯರಾದ ಇವರು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಬಾಣಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಸಂಜಯ ಸೈನ್ಯ ಚದುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು. ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ಅದು ರಾಜ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಸರಪಳಿಗಳು ಗುರುತುಳ್ಳಂತ ಕರ್ಣನ ಧ್ವಜ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಮಹಾರಥರಾದ ಸಂಜಯರು
ಕರ್ಣನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲಾರರು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಮಹಾವೀರ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ನನಗೇನು ಹೀಗೆ ತೋರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುವುದೋ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಸಭೆಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ಗಿಂತ ಅನೇಕರ ಚಿಂತನೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರೋ, ಈ ಸಂಘವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಲ್ಲರೋ ಅವರ ಮೆರಿಟು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ಸಂಘ ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಆದಾಗ, ಸಭೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತಾನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಗಾಡಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕುರ್ಚಿ ದಂಡ ಜುಟ್ಟಿ ಅಂತನೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳು. ಎಷ್ಟು ಅಬದ್ಧ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗು. ಕೆಲವರು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೋ ಗಲಾಟೆ ಹೊಡೆದ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 4 ಜನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಇದು ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಘ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಂಘ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು, ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇನೆ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂತಾನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ 4 ಜನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಹಾಕೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಟಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಏನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೆಲಸ? ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೋ ಅವನು ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಅವನೊಬ್ಬಂದೇನೆ. ಈಗ ರಾವಣ ಇನ್ಯಾರ್ದಾರು ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ತಾನೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘದ ಮೂಲೋದ್ದೇಶಗಳು ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇವನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾವನೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಘ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕಾದ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ರಥಿಕ, ಅವನು ಸಾರಥಿ. ಸಾರಥಿ ಧರ್ಮ ಏನು? ರಥಿಕ ಹೇಳದಂತೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕನೂ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡವನು, ನಿರಾಯುಧನಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನೊಬ್ಬ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿನಗೇನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ತಿಳಿಸು ಅಂದ. ಅರ್ಜುನನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗುಮುಖದೊಡನೆ ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು, ಅರ್ಜುನ ಸರಿ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಅವನು ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅರ್ಜುನ ರಥಾಶ್ವಗಳು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿ ಇದೆ, ವೇತ್ರ ಪಾಣಯೇ ಅಂತ ಬರೋದು. ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ದುಂಟ ಅಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಶ್ವ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿರೋದು. ಇದೇನ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷನ. ಈಗ ನಳ ಮಹಾರಾಜ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ
ಅಶ್ವ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಮರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಒಂದೊಂದೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯೆ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಗಳ ಹೃದಯವನ್ನ ತಿಳಿದಂತವನು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅರ್ಜುನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಅರ್ಜುನನ ರಥವು ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯನ್ನು ಚದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಘ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ವಾನರ ಧ್ವಜ ಘೋಷದಿಂದ ಕಪಿಧ್ವಜ ಅರ್ಜುನ, ಆಂಜನೇಯ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಆ ಸೌಗಂಧಿಕ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದವನು, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರೋದ ಅಂತ. ಅವನು ಅಷ್ಟೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಗರ್ಜನೆ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಅನೇಕರನ್ನ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಅರ್ಜುನನ ರಥವೋ ಖಾಂಡವ ದಹನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಗೆ ತರ್ಪಣವಾಗಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಅಗ್ನಿದೇವ ಈ ಗಾಂಡೀವ ಅನ್ನೋ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಅಕ್ಷಯವಾದಂತಹ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬಾಣ ತೆಗೆದ್ರು ಮತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಐತೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ರಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ದಿವ್ಯ ರಥವನ್ನ, ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ, ಧ್ವಜಘೋಷಗಳಿಂದ ಕಪಿ ಧ್ವಜನಾದ ಆ ರಥ ವಿಮಾನದಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಣಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬಂದಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಎರಡು ಮದದ ಆನೆಗಳಂತೆಯೂ ತೋರಿದ್ರು. ಮಹಾತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಆ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೈ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೋಪಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಮಹಾ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಅಧಿಕ ಕೋಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ಪಾಶಾಸ್ತನಾದ ಯಮನಂತೆ ರಥ ತುರಗ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಂಶಕ್ತವ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ. ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣನು, ಬಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತನು, ಮಹಾರಥರು ಆದಂತಹ ಸಂಶಪ್ತಕರು 1000 ರಥಗಳೊಡನೆ, 300 ಆನೆಗಳೊಡನೆಯೋ, 10,000 ಕುದುರೆಗಳೊಡನೆಯೋ, 2,00,000 ಪದಾತಿಗಳೊಡನೆಯೋ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಪಾಶಹಸ್ತನಾದ ಯಮನಂತೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಸಂಶಪ್ತಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿಂಚಿನಂತಿರುವ ಸುವರ್ಣ ಚಿತ್ರಿತಗಳಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ನಿರವಕಾಶವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನು. ಜನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಎರ್ಚಿದ್ರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಕಡುಗು ಎಳ್ಳು ಅಷ್ಟು ಜನಸಂದಣಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಅರ್ಜುನ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಾಣಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಾಯ್ತು. ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವ ಬಾಣಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಾಯ್ತು. ಅಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ. ಪಾರ್ಥನ ತಲಘಾತದಿಂದ ಹೊರಟ ನಾಣಿನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಸಮುದ್ರ, ಬೆಟ್ಟ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದೇ ಜನರು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ತನಗೆ ಎದುರಾದ 10,000 ಮಂದಿ ರಾಜರನ್ನ ಕೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಶಪ್ತರಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟ. ಮೊದಲು ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬೋಜರಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸೇನಾ ಭಾಗವನ್ನ, ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಆ ಸೇನಾ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಅಸುರರನ್ನ ಇಂದ್ರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಲ್ಲಗಳಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನ, ಭುಜಗಳನ್ನ, ತಲೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಮೋಟು ಮರಗಳಂತೆ ಆ ಅನೇಕರು ಅವಯವಹೀನರಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಚತುರಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬರುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಸುದಕ್ಷಿಣನ ಸಹೋದರನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದು ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಪಾರ್ಥನು ಪರಿಗೆ ಸಮಾನಗಳಾದ ಅವನ 2 ಕೈಗಳನ್ನ
ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತಿದ್ದ ಮುಖವುಳ್ಳ ಆತನ ತಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೆಳೆಯ. ರಕ್ತಮಯವಾದ ಆ ತಲೆಯು ವಜ್ರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಮಣಿಶಿಲೆಯ ಪರ್ವತದಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ತಾವರೆಯ ದಳದಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು, ಸುಂದರಾಂಗನು, ಮಹೋನ್ನತ ಆಕಾರವುಳ್ಳಂತ ಆದ ಆ ಸುದಕ್ಷಿಣ ಸಹೋದರನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನದ ಕಂಬದಂತೆಯೋ ಸುವರ್ಣ ಗಿರಿಯಂತೂ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಕಾಂಬೋಜರು ಕಂಡರು. ಅವರೊಡನೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಲಿತವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದುರವಸ್ಥೆಗೀಡಾದರು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತರಾದಂತಹ ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶದ ಆಶ್ವಿಕರು, ಶಕರು, ಯವನರು ಇವರ ದೇಹ ರಕ್ತಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತಮಯವಾಯಿತು. ಭೀಮಾರ್ಜುನ, ಕರ್ಣ ಎಂಬಿ ಮೂವರು ಮಹಾವೀರರು ಕೋಪದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕುದುರೆಗಳು, ಸಾರಥಿಗಳು, ಸತ್ತ ಶೂನ್ಯ ರಥಗಳು, ರಾವತರು, ಸತ್ತ ಕುದುರೆಗಳು, ಮಾವುತರು, ಸತ್ತ ಆನೆಗಳು, ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾವುತರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೌರವರ ಸೇನೆಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಪಕ್ಷಗಳೆರಡೂ ಹೀಗೆ ವಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಲು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಬಲಗರ್ವಿತನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಿಡಿದು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಎರಚುತ್ತಾ ಬರುವಂತೆ ಘೋರವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಯಶಸ್ಕಾಮಿಗಳು ಆದಂತಹ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಅರ್ಜುನ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಜಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಸಂಕ್ಷಪ್ತಕರನ್ನ, ಭೀಮನು ಕೌರವರನ್ನ, ಕರ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಮಹಾರಾಜ, ಸೇನಾಮುಖು ಹೀಗೆ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ರಾಜಕ್ಷಯಕರವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನಾನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇರಲಿ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿ. ದೇಶೋ ಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತ, ದೇಶ ಯಾವ ಕ್ಷೋಭ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವೋ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಇದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ. ಗೋವುಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದೆ. ರಾಜಕ್ಷಯಕರವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಶಕ್ತಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಶಕ್ತಕರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು? ಕರ್ಣನಿಗೆ ಪಾಂಚಾಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧವು ನಡೆದು ಬಂದ ಹೇಗೆ? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕರ್ಣರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇತರ ವೀರರು ಪಾಂಡವರನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿವರಿಸು ಎಂದ. ಸಂಜಯನು, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ವೀರರ ದೇಹಗಳನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವ ಆ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಸಮುದ್ರ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸಂಶಪ್ತಕರ ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಗಿಸಿದ. ಆಗ ಧನಂಜಯನು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಮುಖದಿಂದಲೂ ಸುಂದರ ನಯನಗಳಿಂದಲೂ ಎಸಳಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಂತಗಳಿಂದಲೂ ಶೋಭಿತಗಳಾದಂತಹ ವೀರರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೊಟ್ಟು ಮುರಿದ ತಾವರೆ ಹೂಗಳಂತಿರುವ ಆ ತಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ದುಂಡೆಗೆ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಚಂದನಾನು ಲೇಪಿತಗಳಾಗಿ 5 ಅಡಿಯ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ರಾಜರ ನೀಡಿದ ಭುಜಗಳನ್ನ ತೊಟ್ಟಿದ ಕೈ ಕೌಸಣಿಗೆಗಳೊಡನೆಯೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆಯೂ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಮತ್ತು ಅವನು ರಥಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ರಥಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ, ಧ್ವಜ ದಂಡಗಳನ್ನ, ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ, ಬಾಣಗಳನ್ನ, ತೋಳುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡರಿಸಿದ. ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಥಗಳನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ರಾವುತರನ್ನ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ. ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಇದ್ದಲ್ಲ,
ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಅಷ್ಟು ಹೃದಯ ತಿಳಿದವ್ರವ್ರು. ಅವ್ರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಾವುತ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಇರೋನು ಮಾವುತ, ಆನೆ ನಡೆಸೋನು. ಆ ರಾವುತರೊಡನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ. ಕುದುರೆಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅರ್ಜುನ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅನೇಕ ವೀರರು ಬೇನೆ ಬಂದ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಗರ್ಜಿಸುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಗೂಳಿಗಳು ತಮಗೆ ಎದುರಾದವರನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ತಿವಿಯುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸುರರಿಗೆ ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಸಂಶಪ್ತಕರಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನ ಎನಿಸುವಂತ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಶತ್ರುಗಳ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ರಥಗಳ ಮೂಗಿ, ಚಕ್ರ, ಅಚ್ಚು, ತ್ರಿವೇಣುಕಗಳು, ಮೂಕಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ತಿಕ್ಕಡಿಗೋಲುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಥಿಗಳು, ರಥವೀರರು ಸತ್ತರು. ಬಾಣಗಳು, ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗಗಳು, ಕಡಿವಾಣಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈಚುಮರ, ನೊಗ, ಗದ್ದುಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಈರಚಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಡಮರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಚೂರ್ಣೀಭೂತವಾದವು. ರಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು. ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಮಹಾಮೇಘವನ್ನು ತೂರಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಶತ್ರು ರಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಾರವೇ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ, ಬೀರುಗಳಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ 1000 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ನಡೆಸಿದ. ದೇವರ್ಷಿ, ಸಿದ್ಧ, ಚಾರಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವ ದುಂದುಬಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಶಿರಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ವರ್ಷ ಕಲಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಒಂದು ಹೊರಟು ಚಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ದೇವತೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಬಲ, ಪ್ರಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಇವರೇ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ಧರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ವೀರರಿಬ್ಬರು ಲೋಕಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ನರ ನಾರಾಯಣರು ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು ಅಶರೀರವಾಣಿ. ಈ ಮಹಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಯೋ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಯೋ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿವೇಕ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಖ. ಅವನು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಗಲಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದೆ. ದ್ವೇಷ, ಪ್ರತಿಕಾರ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನೇ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಡಿಸಿಷನ್. ಒಡನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ ಅವನು. ಆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ, ಇಲ್ಲ ವೀರನೇ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ತಕ್ಕ ಅತಿಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಯಾದರೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಔತಣವನ್ನ ಕೊಡು. ಕೃಷ್ಣ, ಭೀಮಸೇನ, ಅರ್ಜುನ 3 ಜನನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಜರಾಸಂಧನ ಹತ್ರ. ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ನಡಿಗೆ ಟಿವಿ ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಇವರು, ಆದ್ರೆ ಆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೋಳು, ಭುಜಕಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಬಾಣ, ಇದು ಬಿಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ತೋಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನೊಂದು ಧರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಯಾರು ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಹೋದ್ರು. ಯಾರು ನೀವು? ಈ ನನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತರು, ಆದ್ರೆ ಯಾಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದ, ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡು ಅಂತ. ನೀವು ಯುದ್ಧ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೇ, ನೀವು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಬಹಳ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ನಾನೇ. ಇನ್ನು ಇವನು ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವ, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನು ಭೀಮಸೇನ, ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಅರ್ಜುನ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾವು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಜರಾಸಂಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ? ನೀನು ನನಗೆ ಸಾಟಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬ ಗೋಲ್, ಅದರಿಂದ ನೀ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕವನವನು, ನನಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರೀಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಸಮಾನವಾಗಿ. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ರಥಿಕ, ಆ ರಥಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು
ಕಾಲಾಳುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋವನ್ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಂಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮುಷ್ಟಿಕಾ ಚಾಣೂರನ್ನ ಕಳಿಸ್ದ. ಮೊದಲೇ ದಾಂಡಿಗಿರೋರು, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಶರೀರ. ಇಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರವರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಆಹಾ ಏನಿದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗುಸು ಮಾತು. ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂಸ. ಇವರು ಅವನ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರಾದವರು ಮುಷ್ಟಿಕ ಚಾಣೂರ. ಅವರನ್ನ ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು, ಇನ್ನು ಪೌಗಂಡ ವಯಸ್ಸು 10-12 ವರ್ಷ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸಿದ್ಧರಾದ್ರು. ಅಣ್ಣ ನೀನೊಬ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೊ, ನಾನೊಬ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಜರಾಸಂಧ ಏನ್ ಮಾಡದ ಕಡೆಗೆ, ನನಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಸರಿ, ಭೀಮಸೇನ, ನಾವಿಬ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಜರಾಸಂಧನಿಗೂ, ಭೀಮನಿಗೂ ಜರಾಸಂಧನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ಧರ್ಮರಾಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದಂತಹದ್ದು ಜರಾಸಂಧನ ವಧೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಂದು ಇವನನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದ. ಕೃಷ್ಣನು ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಕನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಗೊತ್ತು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ವೇಗದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಶತ್ರುವಿನ ಆಯುಧ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲು. ಯಜಮಾನನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲವೇ ಸಕಾಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ವಿವಾದವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಾಪಜಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಈ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆದ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮೋಹದಿಂದ ಸಹಿಸಲಾರೆಯಾದರೆ ಈಗಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಇವನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಹಿಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಇವನು ಬಂದು ಕರೆದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ನಾರಾಯಣರು ಅಂತ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಡನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹೇಳದ, ನೀನು ನನಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧದ ಔತಣ ನೀಡು ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ರನಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅರ್ಜುನನು ತನಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಜನಾರ್ದನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಮಾಧವ, ನಾನು ಸಂಶಕ್ತಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ನನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿಸೋ. ನೀನು ಸಮ್ಮತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಅರ್ಜುನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಇದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯುದ್ಧ ಸಂಶಪ್ತಕರೊಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಯಾವ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು ಅಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರನನ್ನ ವಾಯುವು ತಂದು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾರ್ಥನನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಕೃಷ್ಣನು ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಕನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ವೇಗದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಶತ್ರುವಿನ ಆಯುಧ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲು. ಯಜಮಾನನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದಲ್ವೇ ಸಕಾಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳು. ಕ್ಷತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಾಪಜಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಈ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆದಂತ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮೋಹದಿಂದ ಸಹಿಸಲಾರೆಯಾದರೆ ಈಗಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಇವನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಅಶ್ವತ್ಥನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಇವನು ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇವನಿಗೆ, ಏನ್ ನನಗಿಂತ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ನೋ ಅಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ ಫಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್, ಇವನ ಈ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೌರವ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ಅಪಚಾರವಾಗತ್ತೆ. ಅಯೋಗ್ಯರನ್ನ, ಈಗ ನಾಯಿಯನ್ನ ತಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ರಾಜನಾಗುವಂತ, ಎಲ್ಲೋ ಹೇಸಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತದು ಹೊಲಸನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ರಾಜ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಬರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಡನೆಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಅರ್ಜುನನನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅತಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಕೂಡಲೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಘೋರವಾದ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನೇರಿಸಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ 1000 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ 300 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ 1000, 10,000, ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಸ್ತಂಭೀಭೂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅತಿಮಾನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪುರಾಣಗಳು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೂ ಬರಬಾರ್ದು? ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ಇದ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸಡನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವಂತ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಯಾದಂತಹ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ಬತ್ತಳಿಕೆ, ಹೆದೆ, ಬೆರಳುಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ಅಂಗೈಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಎದೆ, ಮುಖ, ತಲೆ, ಅವಯವಗಳು, ರೋಮಗಳು, ಕವಚ, ರಥ, ಧ್ವಜ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳು ಹೊರಟು ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ಆ ಬಾಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನನ್ನ ಬಿಗಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ 4 ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಚರಾಚರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದವು. ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಓಹೋ, ಇನ್ನು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟೆ ಎಂದರು. ರಾಜ, ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥಿಕರಿಗೂ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ತಿ ಕೇಳಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಅಂಬುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಆ ನಾಣಿನ ಹಗ್ಗವು ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ವೇಗಶಾಲಿಯೋ ದೃಢ ಮುಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನೂ ಆದಂತ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಎನಿಸಿದ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯವು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮುಂದೆ ಮಾಯವಾಯಿತೆ ಎಂದು ನೆನೆದ. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಸ್ವರೂಪ ರುದ್ರನ ದೇಹದಂತೆ ದುಸ್ಸಹವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರೋಷ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನೋಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಪುರಸ್ವರಾಗಿ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಕುರಿತು, ಪಾರ್ಥ, ಕುಂತಿಪುತ್ರ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂದ ನನಗೆ ತೋರದಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಂಡೀವ ಚದುರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ವಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನ ಮುಷ್ಟಿ ಬಲ ಮುರಿದಿಲ್ವಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನ ವೀರ್ಯವು ಬಾಹುಬಲವು ಮೊದಲಿನಂತಿದೆಯೇ? ಏ ಪಾಂಡವ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ಮಹಾಶೌರ್ಯ ಉಳ್ಳವನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಗುರುಪುತ್ರ ಎಂದು ಈತನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇಟ್ಟು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯೇನು? ಹಾಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಸಮಯವಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ, ಹೇ ಮಾಧವ,
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಪತ್ರನು ತೋರಿಸಿದ ದೌರಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಣಮಯವಾದ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನಾವು ಸತ್ತಂತೆಯೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೋ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದಲೋ ಬಲದಿಂದಲೋ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದ. ಒಡನೆ ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಛತ್ರವನ್ನ, ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳನ್ನ, ತಾಳಿಗೆ ಕರೆತಿದ್ದ ಅವನ ಕತ್ತಿಯನ್ನ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗದ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಡರಿಸಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ತುಂಡುಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯು ಮಂಜನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ರಥ ಅಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳೊಡನೆ, ಆನೆಗಳೊಡನೆಯೋ, ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆಯೋ, ಕಾಲಾಳುಗಳೊಡನೆಯೋ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಸಂಶಪ್ತಕರನ್ನ ಉಗ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗ ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಿದ್ದಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು. ಗಾಂಡೀವದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಬಾಣಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಶಕ್ಕಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳನ್ನ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಗಳಂತೆ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲುಗಳು ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಪರ್ವತ ಸಮಾನಗಳಾದ ಆನೆಗಳು ಮಾವತರೊಡನೆ ವಜ್ರಾಹತಗಳಾದ ಪರ್ವತ ರಾಶಿಗಳಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುವು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ವೇಗವುಳ್ಳ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಗಂಧರ್ವ ನಗರದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪವುಳ್ಳ ರಥಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಕುದುರೆಯ ವೀರರನ್ನ, ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನೆಂಬ ಪ್ರಳಯ ಸೂರ್ಯ ಸಂಶಕ್ತಪರೆಂಬ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೀರಿ ಬರಿದಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಥನು ದ್ರೋಣಪುತ್ರನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನು ಬೀರಿಸ್ತಾ ಇರಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ರಥಾರೂಢನಾದ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದರಿಗೆ ಬಂದ. ಪಾರ್ಥನು ಅವನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಕೋಪದಿಂದ ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳ ಅತಿಥಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತೆ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಯಾಚಕನು ದಾನಿಯು ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಆಗ ಸಂಶಪ್ತಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಹೇ ರಾಜ, ಆಗ ಸಂಶಪ್ತಕರು ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪರಾಜಿತನಾದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಲಹವಾದಂತೆ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ, ಶುಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂತಾಪಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಹಗಳಂತಿದ್ರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ 2 ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ ಬಾಣದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಊರ್ಧ್ವ ಕಿರಣಗಳುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯನಂತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುಗಾಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಈ ತರದ ಭಂಗವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹರಡತಕ್ಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ದ್ರೋಣನು ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಗೂ ಯಮದಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿನಿಸಿದ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯವನನ್ನು ನಡಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದು ರಥ, ಧ್ವಜ, ಸಾರಥಿಗಳೊಡನೆ ಆ ಏಕವೀರನನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಶಕ್ತಕರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಎದುರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡದೆ ನಿಂತ ವೀರರ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಬಾಣ, ಪತಾಕಿಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಣಿನ ಹಗ್ಗಗಳು, ಅವರ ಕೈಕಾಲು, ಅಂಗಾಲು, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರ, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥದ ಇರುಚಿ, ಉಡುಪುಗಳು, ಹಾರಗಳು, ಭೂಷಣಗಳು, ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಕವಚಗಳು, ಅವರ ತಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡೆಯಿದ ಅರ್ಜುನ. ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾದ ಮಹಾವೀರರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ರಥಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಆನೆಗಳು ಪಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಯೋಧರೊಡನೆ ಎಡೆಹಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಕಮಲಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖಗಳಿಂದ ಕಿರೀಟ ಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಗಳು ಅರ್ಜುನನ ಬಲ್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ಶೂರ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ವು. ದೈತ್ಯರಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಕಳಿಂಗರು, ವಂಗರು, ಅಂಗದೇಶದ ನಿಷಾದರು ದೈತ್ಯ ಗಜಗಳಂತೆ ಭಯಂಕರಗಳಾಗಿ ಬಲವು, ಕೋಪವು, ರೋಪವೆತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಹಾ ಗಜಗಳನ್ನೇರಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರು. ಒಡನೆಯ ಪಾರ್ಥ ಆ ಆನೆಗಳು ಕವಚಗಳನ್ನ, ಚರ್ಮಗಳನ್ನ, ಸೊಂಡಿಲುಗಳನ್ನ,
ಗಜ ಯೋಧರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದ. ಅದರಿಂದ ಆನೆಗಳು ವಜ್ರ ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದಂತೆ ಗಜ ಪತಾಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉದಿಸುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಗಾಳಿಯು ಮಹಾ ಮೇಘದಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ಸಂಶಪ್ತಕರನ್ನ ಭೇದಿಸದೊಡನೆ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗುರುಪುತ್ರನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘಮಂಡಲ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಮರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಾಂಧಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿ ಸುವರ್ಣದ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇತರ ವೀರರನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ರಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದಂತಾದ. ಆಗ ಚತುರಂಗ ಬಲಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದಿಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ವೇಗದಿಂದ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಒಂದೇ ಬಾಣದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಾಣ ಅರ್ಜುನ ಎದುಗು, 5 ಬಾಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ತಾಗಿದ್ವು. ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಂಗತರಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಹೀಗೆ ಅವಮಾನಿತರಾಗಿ ಆತನ ಬಾಣ ಪ್ರಗಳಿಂದ ನೊಂದ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಿಬ್ಬರ ದೇಹದಿಂದಲೂ ರಕ್ತ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದ್ರ ಕುಬೇರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಇನ್ನೂ ನೀನೇಕೆ ಅಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದೀಯೆ? ಆ ಯುದ್ಧವೀರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ಅವರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಧಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ದೋಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವರಲ್ಲವೇ ಅಂದ. ಎ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಸ್ 9 ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಗೋಲು ಅಂತ ಚರ್ಮದ ತಟ್ಟೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ತೂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಅದರಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಪೂರ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹರಿಗೋಲು ತಟ್ಟೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವನು ಗುರುಪುತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸರ್ಪ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಚಂದನ ಲೇಪಿತಗಳಾದ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ 2 ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು, ಎದೆಯನ್ನ, ತಲೆಯನ್ನ, ಅವನ 2 ತೊಡೆಗಳನ್ನ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅವು ಆತನ ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಪೆಟ್ಟುದಿಂದ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಾಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅಶಕ್ತನಾದ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವು ಅಡಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಿಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ತೋರಲು ಅವನು ಕರ್ಣನ ಸೈನ್ಯದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಔಷಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ದೇಹದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಧಿಯಂತೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಥವನ್ನ ಸಂಶಕ್ತಕರ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಸೊ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸೋತು ಕರ್ಣನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದೀವ. 53ನೇದು. 54ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ದಂಡಧಾರರನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಗ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.